Yeah. Yep. Yeah! Monsters. 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 Welcome to Monster Seeking Monster. I'm your host, Felicia the Ruinous. I'll be hosting 6 nights of suspense. I guess you already know how this works, so let's go. Night 1. Let's start by chatting with other players and trying to set up dates. You can only send 4 messages each night, so use them wisely. The first message the audience sends each night gets sent to everyone and appears here on the screen. I probably should have mentioned that some of your conversations will appear on screen during the date. Oh well, I'm sure it won't be incriminating. Only 20 seconds left to send your messages. Don't dilly-dally. Okay, time's up. Now, on your device, pick the one person you hope you're going on a date with tonight. It's times like these I love being a matchmaking monster. Hey, I know, it's hard to choose, but if you don't pick anyone, you'll be severe. Okay, let's see who everyone wanted to date. And if you don't get a date, don't worry. This is just the first night. You thought that one little message was going to work, huh? Looks like someone else wanted in on that action and failed.
Wow, what great conversationalists. Wow, what an exciting first night. This event is about fun and not about winning and losing, but let's see who's winning and who's losing. It looks like you are currently doing the best, and you're not. A quick word of warning. Whoever is in the top spot at the end of the second night of dates will have their monster power revealed. And every night after that, we'll do the same for the highest ranking unrevealed monster. Now that we know how this works, let's just jump into sending out those messages. Hey, if you need to block another player, when you hit the info button on their chat screen, there's a block button in there, and then you won't see their messages. Only 20 seconds left. Oh, sorry, time's up. Once again, it's time to pick your date. So, did we learn any useful life lessons the first night? We'll find out. Let's see those dates.
Let's see if that changed any of the standings. Tiny steps, tiny changes. Don't forget, from now on, at the end of each night, a new monster will be revealed. You're in the top spot. Let's see what kind of monster you are. Vampire. Everyone the vampire dates becomes a vampire, and then so do the people they date. At the end, this vampire receives half a bonus heart for every vampire in the game. You can read that again whenever you want on your device by hitting the info button on their chat screen. The same goes for any monster after they're revealed. Oh, just an FYI, there's a full moon out tonight. Maybe that affects you, probably it doesn't. You can double check your monster ID if you can't remember. Get to messaging. If the audience has no messages waiting for responses, they send their messages to me, and I show them to you. Second warning. Okay, time's up. All right, it's time to pick dates again. Ooh, I've got butterflies in my stomach. Literally, I ate a lot of butterflies. Okay, let's see 'em. Looks like someone was hoping this date wouldn't work out. There's no better show of faith than using all your messages. They used all their messages. That's commitment. Let's see what's what now. Ooh, things are moving. You're the highest unrevealed player, so let's see it. Жижа.
Every time the glob successfully dates 3 new players, its heart tally doubles. Night 4. Message time! We're down to 20 seconds. Oh, sorry, time's up. Once again, it's time to pick your date. This is the sweet, hopeful part before the subtle anger starts to creep in. Hey, I know, it's hard to choose, but if you don't pick anyone, you'll be severely penalized. Let's see the dates. If no one messages the audience can't date anyone. That seemed like a real shot in the dark. Stay right there, there's more. Wait, there's another one. I'm glad that finally ended. Let's see if any of that changed the social pecking order. Oh, fun. Things are happening. Okay, let's see your secrets. Mamacha. The mother receives a bonus heart every night their child does not get a date. There's no way this gets weird. Night 5. Ooh, full moon fever. Get to messaging.
Just 20 more seconds. Okay, time's up. All right, it's time to pick dates again. This part really gets the goo rushing through my veins. Time to see the dates. Don't go yet. There's more. That's a very chatty love connection. We have another vampire. Wow, they had a lot to say to each other. Let's see what's what now. Well, some stuff definitely happened there. Let's see what you are. Телообменник. On a full moon, the body swapper swaps hearts, all of them, with the person they successfully date. That's quite a power. It's our last night together. Make it count. You get 2 hearts for dating now because it's such a special night. And that full moon should make things extra memorable. Message time. About you, baby. And I know you caught some feelings for me too. The last chance, let's make some trouble. 'Cause you know now all the points are double. Tonight's the night, baby. Feelings right, baby. Tonight's the night, baby. Feelings right. What say you and me, baby? We get together romantically. You know it's time to choose. 20 seconds and counting. The last night, there's not enough. The only one to choose is me. Then we'll be in ecstasy. Pick me on the count of 3. 1, 2, 3.
Oh, sorry, time's up. Once again, it's time to pick your date. If I had real human emotions, I'd really be feeling them right now. It's date time. A full moon date for the body swapper means you two are swapping hearts. So many messages. The Glob's heart tally doubles because it's dated 3 players. These talkative two really hit it off. Wow, they had a lot to say to each other. Let's see the almost final standings. One last thing, it's time for the after party. Time to reveal any remaining hidden monster powers. Time for another reveal. On a full moon, werewolves get a bonus heart for dating and then turn their date into a werewolf. But if a werewolf is rejected on a full moon, they lose half a heart. Охотник на монстров. At the end of the game, the monster hunter gets a bonus heart for every time they date the monster type they've secretly been told to hunt. Мстительный призрак. The Vengeful Ghost starts the game with a bonus heart. When the Vengeful Ghost asks someone on a date and gets rejected, that person loses a heart. Около телевещателя. Sad people love puppets. The ventriloquist puppet gets a bonus heart every time they date someone that was rejected the night before. Time to tally up any after-party bonus hearts. Let's see how many of you were turned into vampires. The whole game. Let's see if anybody became a werewolf. That doesn't affect the score. I just keep my eye on werewolves. Who is the monster hunter hunting this whole time? The mother, who they dated twice. How does that affect the final standings?
Добро пожаловать в смертельную вечеринку. Кажется, вы хотите пропустить правила? Это немного уменьшит концентрацию моего прекрасного голоса в этой игре. Начинаем. Окей, первый вопрос. Все привыкли думать, что из планет кольца есть только у Сатурна. Пришло время расширить ваши знания. У какой планеты есть кольца? Используем свои девайсы для того, чтобы ответить на вопрос. Это означает, что странных людей и среди зрителей хватает. Время истекает. И правильный ответ это... Кто угадал? Остальные, приготовьтесь к лютой каре. Добро пожаловать в подвал смерти. Хочу, чтобы вы подумали над своими словами. Используйте буквы, чтобы сложить как можно более длинное слово, пока не истечет время. Я собираюсь грохнуть игрока, который напишет самое короткое слово. Начинаем! Рад увидеть ваши результаты. Посмотрим, что получилось. Приготовьтесь, сейчас будет бобо. Вот
такая ситуация на данный момент. Но о деньгах еще рановато думать, так что не волнуйтесь. И пока я не забыл, посмотрим насчет зрителей. Вы прямо как зрители какого-нибудь стендап-шоу. Совсем не хотите участвовать. А вот еще один. Где Канье Уэст и Ким Кардашьян справили свою замечательную свадьбу? Время убегает. Кто сказал это? Остальные игроки, кто все еще жив, пойдем-ка в одно забавное место. Hello, guten Tag, вы снова в подвале смерти. Ну что, проверим вашу память. Запомните-ка вот это. Ладно, хватит вас. Назовите-ка мне порядок орудий, слева направо. Если память тебя подведет, ты умрешь. Не забывай. Ну что, запомнили? И насколько хорошо получилось? Вау, у вас у всех такая классная память. Я этого никогда не забуду, правда. Вернемся к нашим баранам, результатам, конечно. Как насчет вот этого? Давайте слегка разнообразим игру вот этим фотовопросом. Это мои любимые сестры. Вот иногда смотрю на фотографию, не могу понять, откуда взялись эти 4 ноги. У мамы было 2 ноги, у папы 3. Третий он хорошо скрывал, чтобы не напугать кого-нибудь случайно. Странная эта штука, генетика. А еще у них было любимое животное. Да-да, та самая жабка, которая сидела рядом с ними. Вы бы только знали, что ей пришлось пережить. Даже я в своей вечеринке не могу быть настолько жестоким, насколько сестренки были тогда. И ведь эта жаба выжила. Она в разы больше стремится выжить, чем каждый из вас. Вы даже не достойны отвечать на вопрос про нее. Поэтому вопрос звучит так. Сколько двоек было на картинке? Время истекает. Кто выбрал вот это? Идем со мной. Давайте сыграем в наши чаши. Выберите чашу для того, чтобы опустить туда свой яд. Тик-так. Теперь ваш черед. Выберите чашу, с которой хотите выпить. Одну из этих чаш я купил у плотника. Звали его Кеша, и он совсем не разбирался в искусстве выбора чаш. Вкусно. Так, давайте посмотрим, кто что выпил. Ну, теперь вы хотя бы знаете вкус яда. Яд самый тяжелый, но и самый быстрый способ выбраться из этих стен.
Подумываю над тем, чтобы выпустить мерчендайз к игре. Может, футболки? Или кепки? Надо будет все продумать. Следующий вопрос. Где я могу найти Ганновер, волшебный город крендельков? Время убегает. Кто сказал? Вот это! У меня есть для вас сюрприз. Позвольте задать вопрос. От вашего ответа зависит ваша жизнь. Кто твой лучший друг? Введите ответ на своем устройстве и отправьте, когда закончите. А теперь голосуют все. Выберите ответ, который для вас отвратителен больше остальных. Время обеспечить свое превосходство над всеми и потише свое ЧСВ. Выберите ответ, который заставляет вас сказать: официант, я такое не буду, заберите, пожалуйста, обратно. Я не буду ждать вечно. Ставки сделаны. Вот почему самовыражение обычно переоценивают. Окей, следующий вопрос. В каком году появился интернет? Время истекает. И правильный ответ это... вот это. Все вы облажались. Приготовьтесь к наказанию. Сегодня удача на вашей стороне. Здесь только деньги, куча денег. Попробуйте только тронуть деньги. Если вы их возьмете все, то и сдохнете все. Но если вы все вместе возьмете деньги, то и умрете все вместе. Эй, не волнуйтесь, просто договоритесь со своими друзьями и доверьтесь им. Уверен, что все сработает. Так, кто у нас слабое звено? Вы такие алчные? Вы такие мертвые? Ай, вы все мертвы. Но нужен хоть кто-то живой. Сделаем вот так. Мне нравится, как ты играешь. Пожалуй, самое время, чтобы дать тебе шанс. Поздравляю с выживанием. Чтобы продлить свою жизнь, попробуй сбежать отсюда. Вот твоя первая категория. Животные, которые откладывают яйца. Выберите каждый вариант, который подходит под условия задания, и нажмите кнопку «Отправить».
Ну что там? Взглянем на правильные ответы. Клетка вперед за каждый правильный ответ. Романские языки. Выбираем, не засиживаемся. Трансформеры. Время на исходе. Удастся ли вам не перейти на темную сторону? Салаты, в которых есть яйца. Ну что там? Поторопитесь. Нелетающие птицы. Выбираем, не засиживаемся. Это так интригует! Остальные государства.
приступает. Благородный газ. Время на исходе. Эй, вечеринка начинается, спускайтесь. Может, начнем играть в смехлыст? Ребят, старайтесь не казаться суперостроумными, чтобы поразить меня. Мои ожидания от вас уже довольно низкие. И помните, зрители могут присоединиться к игре в любой ее момент. Достаточно ввести код этой комнаты. Голоса зрителей также засчитываются, между прочим. Раунд 1. 2 задания будут присланы на ваш девайс. На них надо ответить остроумно, не очень, как вам будет угодно. Игроки будут выбирать лучший ответ между вашим и чьим-то еще. И решат, кто победит. Ваши очки выдаются согласно проценту игроков, которые предпочли ваш ответ. Стартуем!
Эй, зрители, вместо того, чтобы просто ждать, пока игроки жмут по буквам, почему бы вам тоже не поиграть? Поторопитесь! Используйте спасалку, если ничего не можете придумать. Время делиться ответами. Задание номер 1. Новое правило. Тебя сразу же задержат, если ты... Окей, выберите свою любимую карточку. Идем дальше. Где лучше не спать? Окей, голосуем. Следующее задание. Худшая татуировка, которая была бы набита на твоей жопе, будет содержать эти 3 слова. Приготовьтесь голосовать. Продолжаем. Единственный недостаток в том, что ты король Бургер Кинга, это... Время для голосования. И дальше. Необычная причина для того, чтобы вызвать кого-нибудь на дуэль. Время голосовать.
И следующее. Рабочие из Икеа ненавидят, когда ты... Голосуем. Идем дальше. Если ты хочешь потратить впустую свое право на один звонок в тюрьме, позвони. На старт. Внимание, голос. Следующее в списке. Что нужно добавить в статую свободы, чтобы она круто выглядела в нашем 21 веке? Голосуйте на своих девайсах. Раунд номер 1 закончился. Давайте же посмотрим, кто справился лучше всех. На станцию прибывает второй раунд. Все номера вагонов, а также очки и бонусы удвоены. Ребята из зала могут побаловаться с заданием для зрителей, пока мы ждем основных игроков. Да раскроются же покровы тайны. Задание номер 1. Очень драматичная фраза, сказанная доктором в сериале про врачей. Окей, выбираем любимый вариант и голосуем. Дальше в списке.
Пора худеть, когда складки на животе загораживают... Ведите свои голоса. Ваше следующее задание. Что гремит внутри матрешки? И голосуем. Далее по списку. Название для магазина нижнего белья специально для советских женщин. Голосуем сейчас. Дальше. Новый спин-офф на ТВ. Ментовские войны. Специальный. Голосуйте на своих девайсах. Так, дальше. Политический слоган для медведя-кандидата в президенты. Сделаем Америку снова. Ведите свои голоса. Дальше. Что, будучи в диком восторге, можно прокричать на концерте группы ДДТ? Время голосовать. Движемся дальше. Что самое интересное подслушал у тебя твой личный ФСБшник? Приготовьтесь голосовать.
Раунд 2 позади. Давайте посмотрим, что вы натворили со счетом. Раунд 3, он же финальный. Все получат одинаковое задание, поэтому не расслабляемся. Создайте полную расшифровку, которая подойдет под эту аббревиатуру. Настало время взглянуть. Это 3-й раунд, поэтому вам выдается 3 медали для награждения лучших вариантов. Золото, серебро и бронза. Делайте свой выбор. Окей, давайте посмотрим, кто получил эти медали. Бронза. Серебро. Давайте продадим эти медали за очки. Вот и все. Давайте посмотрим финальные результаты.